हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु ప్రణామాలు. हरे कृष्ण प्रणामालु. సో మొదలు పెడదామా? ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमालु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणामालु. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. సో అయితే మనము రుక్మిణీ ప్రేయర్స్ చర్చించుకుంటున్నాము. గత మూడు నాలుగు వారాలుగా రుక్మిణీ ప్రేయర్స్ చర్చించుకుంటున్నాము. ఆ, ఈరోజు ఈరోజు కూడా అదే కంటిన్యూ చేద్దాము. చూద్దాం, ఇవాళ ఇంకా 3 శ్లోకాలు ఉన్నట్టున్నాయి మనకి. ఆ 3 శ్లోకాలు ఈరోజు కంప్లీట్ చేయగలుగుతామా లేకపోతే వచ్చే వారమా చూద్దాము. బట్ మొదలు పెడదాం ఇప్పుడు. ఆ రుక్మిణీ స్తుతి పారాయణంతో మొదలు పెడదాం మనం. మీ అందరు కూడా బుక్స్ లో భాగవతం గ్రంథాల్లో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే దశమ స్కందము 52వ అధ్యాయం నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం. దశమ స్కందం 52వ అధ్యాయం 37వ శ్లోకం నుంచి 10.52.37 7 శ్లోకాలు వరుసగా.
श्रीरुक्मिण्युवाच रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् श्रुत्वा गुणान् श्रुत्वान्वनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विष्यकर्णविहरतो तापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे रूपं किमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यात्माविचित्तमपत्रपं मे आत्वा मुकुन्दमहती कुलशीलरूपा विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यम् गात्वा मुकुन्दमहती कुलशीलरूपं विद्यावयोद्रविणतामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंहनरलोकमनोभिरामम् धीरापति कुलवती कन्या काले नरलोकमनोभिराम तन्मे भवान् खलु वृतापतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि तन्मे भवान् खलु खलु वृतापतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र आत्माविभो विदेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्यहारात् गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्षा मा वीरभागं विमर्शत्सैत्यकारात् गोमायुवन्मृगपते गोमयपतेर्बलिममो बलिमम्बुजाम् उधाच ऊर्तेष्टधत्तनियमव्रतदेव विप्र गुर्वर्चनाधिविरलं भगवान् परेशः दत्तनियमव्रतदेव विरलं भगवान् विरलं भगवान् परेश परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयेत्यपाणिं गृह्णातु मे नदमघोषसुताधयोऽन्ये आराधितो यदि गदाग्रजयेत्यपाणिं पाणिम् गृह्णतु मे गृह्णातु मे नादमघोषसुतादयोन्यः नमघोषसुतातयोन्ये को भाविनी त्वमजितो द्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः शोभामिनी शोभान् गुप्तस्मेत्य प्रजनापतिभिः परीतः निर्मध्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम् निर्मत्यैक्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वहवीर्यशुल्कम् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवधाम्युपायम् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे त्वामुद्वहे कथमिति प्रबलाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्
पूर्वेद्युरस्ते महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नभवधू गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महन्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै अङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महन्तो वाञ्छन्तु मापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्षनलभेयभवत्प्रसादम् जह्यामसून्व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् येर्ह्यम्बुजाक्षरलभेयप्रसादं जह्यां ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదటి శ్లోకం అందరం చదువుదాము. ఈసారి అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు చదవాలి. నాకు ఒక 3-4 గొంతులు వినపడుతున్నాయి. అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాల్లో 40 మందో 50 మందో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు అట్లీస్ట్ ఈ ఒక్క శ్లోకమైనా అందరూ చెప్పండి. శ్రుత్వా గుణాన్ భువన సుందర శృణ్వతాం తే నిర్విశ్య కర్ణ వివరైర్హరతోంగతాపం వివైర్యహతో జగతాపం రూపం దృశాం దృశిమతామఖిలార్థలాభం త్వయ్యచ్యుతా విశతి చిత్తమపత్రపం మే रूपं దృశామతామఖిలార్థలాభం त्वय्यच्युता विशति चित्तमे వెరీ గుడ్. సో మనకి లాస్ట్ వీక్ పోయిన వారము భాగ్యలక్ష్మి చక్కగా 1-2 శ్లోకాలు కంఠస్థం చేసి మనకి ఇక్కడ కాల్లో చదివింది. ఇంకెవరైనా చేశారా అలాగా? చెప్తారా ఎవరైనా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి. నేను తెలుగు నేర్చుకున్నాను ప్రభుజీ. రెండు నేర్చుకున్నారా? చెప్పండి. శ్రుత్వా గుణాన్ భువన సుందర సున్వతాంతే నిర్విశ్య కర్ణ వివరరవితాంగతాపం రూపం దృశాం దృశిమతామఖిలార్థలాభం త్వయ్యచ్యుతా విశతి చిత్తమచిత్ర పత్రపం మే తత్వా ముకుంద మహతి కులశీల రూప. ఇదో ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విద్యా వయు ద్రవిణదా రామతుల్యం మా వీరభాగమభిమర్శతు చైద్యారాద్ గోమాయువన్మృగపతేర్బలిమంబుజాక్ష. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సుధామాతాజీ చెప్పండి, మీరు కూడా నేర్చుకున్నారా? లేదు మాత ప్రభుజీ, చేయలేదు ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంకెవరైనా? ఓకే, సరే, ఈరోజు మొదలు పెడదాం మనము. సో ఈరోజు మనం మొదలు పెట్టే ముందు కృష్ణ కథ అంటే ఎంత ఎంత కుతూహలం ఉండాలి.
హరికథ బేసిక్గా కృష్ణ కథ కావచ్చు, రాముడి గురించి కావచ్చు, కృష్ణుడి గురించి కావచ్చు, శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి కావచ్చు, శ్రీమన్నారాయణ గురించి కావచ్చు, ఆ, నరసింహ కథ కావచ్చు, ఏదైనా సరే. ఎంత ఆ, అంటే శ్రోత వక్త ఇద్దరు ఉంటారు కదా. శ్రోత అంటే ఎవరైతే వింటారు, వక్త అంటే ఎవరైతే చెప్తారు. ఇప్పుడు శ్రవణం అంటే ఇద్దరు ఉండాలి కదా, చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి, వినేవాళ్ళు ఉండాలి. శుక మహాముని వక్త, పరీక్షిత్ మహారాజు శ్రోత. అలాగే మనకి రామాయణంలో చూసుకుంటే నారదముని వాల్మీకి మధ్య సంభాషణ. వాల్మీకి శ్రోత, నారదముని వక్త. సో రామాయణం ప్రారంభంలో వాల్మీకి ముని ఏమడిగారు? కోన్వస్మిన్ సాంప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః విద్వాన్ కః సమర్థశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శనః ఆత్మవాన్ కో జితః క్రోధో ద్యుతిమాన్ కో నసూయకః కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే అని ఈ 3 శ్లోకాలలో 2, 3 ఇక్కడ శ్లోకాల నంబర్ చూడొచ్చు మీరు. సంక్షేప రామాయణంలో ఇవి. వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండలో సంక్షేప రామాయణం 100 శ్లోకాలలో మొత్తం రామాయణం మొత్తం ఉంటుంది. సో ఈ 3 శ్లోకాలలో 2, 3, 4 ఈ 3 శ్లోకాలలో వాల్మీకి నారదమునిని అడుగుతారనమాట. ఈ ప్రపంచంలో ఈ సృష్టి మొత్తంలో ఎవరున్నారు, ఈ మంచి గుణగణాలున్న వ్యక్తి ఎవరున్నారు, ఎవరైనా ఉన్నారా, ఉంటే వాళ్ళ గురించి చెప్పండి అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు వాల్మీకి నారదముని చూడండి ఎంత చక్కగా సమాధానం చెప్తారు. ఇక్కడ 5వ శ్లోకం చూసుకున్నట్టయితే ఏతదిచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం హిమే మహర్షే త్వం సమర్థోసి జ్ఞాతుమేవం విధం నరం. ఇక్కడ 2 లక్షణాలు, శ్రోతకి ఉన్న లక్షణము, వక్తకి ఉన్న లక్షణము ఎంత చక్కగా వివరింపబడిందో చూస్తే మనకి చాలా సంతోషం కలగాలి. అదేంటో మనం చర్చించుకుందాం ఒక 2 నిమిషాలు. శ్రోతకున్న లక్షణం ఏంటి? కుతూహలం. ఏతదిచ్ఛాం యహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం హిమే. వాల్మీకి ఏమన్నారు? నేను చాలా కుతూహలంతో వినాలనుకుంటున్నాను. ఈ 16 గుణగణాలున్న ఆ ఉత్తముడు పురుషోత్తముడు గురించి నేను వినాలని నాకు చాలా కుతూహలంగా ఉంది. పరం కౌతూహలం హిమే. అది విన్న వెంటనే నారదముని పరిస్థితి ఏమైంది? మహర్షేత్వం. మహర్షి అంటే నారదుల వారనమాట, నారద మహర్షి. మహర్షేత్వం సమర్థోసి జ్ఞాతుమేవం విధం నరం. ఇక్కడ ఈ ఒక్క వర్డ్, ఈ ఒక్క పదం జ్ఞాతుమేవం విధం నరం అన్న ఒక్క పదంలో ఎంత నిగూఢార్థం ఉందంటే దీని గురించి ఒక 10 పేజీల వ్యాసము లేకపోతే ఒక పుస్తకమే రాయొచ్చు. ఈ యొక్క పదము జ్ఞాతుం ఏవం విధం నరం. ఏంటి ఈ యొక్క పదంలో ఉన్న నిగూఢార్థం ఏంటి? అది వాల్మీకి నారదముని పరిస్థితి ఏంటి అక్కడ? నారదముని వారు ఏమంటున్నారంటే, సరే నాయన, నువ్వు అడిగావు, మంచి ప్రశ్న అడిగావు. 16 గుణగణాలు ఉన్న ఆ పురుషోత్తముడి గురించి చెప్పమని అడుగుతున్నావు. నీ కుతూహలం చూసి నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను తెలుసుకొని చెప్తాను అన్నారు. జ్ఞాతుం ఏవం విధం నరం. జ్ఞాతుం అంటే తెలుసుకోవడం అన్నమాట. నువ్వు అడిగిన ఈ ప్రశ్నలకి నేను తెలుసుకొని, సమాధానం తెలుసుకొని నీకు చెప్తాను అన్నారు.
అసలు ఎంత అద్భుతమైన మాట అక్కడంటే, ఆ మాటలో అంటే మనకి ఊరికే అలా ఏదో ఎక్స్టర్నల్ మీనింగ్ వింటే మనకేం అర్థం అవదు. అసలేంటి దాంట్లో తెలుసుకొని చెప్తాను అనడంలో అర్థం ఏంటి? అది నారదముని వారికి తెలీదా? ఆయన ఓకే ఓకే ఆయన త్రిలోక సంచారి, ఉత్తమ భక్తుడు, భక్తికి నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిన మహర్షి. ఓకే, అక్కడ ఏదో ఒక నిమిషం నేను ఆ లైన్ మ్యూట్ చేస్తాను. సో తెలీదా నారదుల ముని వారికి? అన్నీ తెలుసు. రాముల వారి గురించి తెలుసు, కృష్ణుడి గురించి తెలుసు, శ్రీమన్నారాయణ గురించి తెలుసు. మనం భాగవతంలో చూసుకుంటే ప్రహ్లాదుడికి చెప్పింది నారదుల వారే, ధ్రువుడికి చెప్పింది నారదుల వారే, ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్పింది నారదుల వారే. అన్ని వేళలా అందరి భక్తులకి నారదముని వారే మనకి ఒక ఋషి, ఒక సాధువులాగా ఉంటారన్నమాట. సో ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి? తెలుసుకొని చెప్తాను అని అనడంలో అర్థం ఏంటి అది చెప్పుకునే ముందు సుధామాతాజీ ఒక్కసారి ఈ 4 శ్లోకాలు చదువుతుంది మనకి. సుధామాతాజీ చదవండి మీరు, ఈ 5 చదవండి. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం కోన్వస్మిన్ సాంప్రతం లోకే గుణవాన్ కచ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః చారిత్రేణ చకో యుక్తః సర్వభూతేషు కోహితః విద్వాన్ కసమర్థశ్చ కచ్చైక ప్రియదర్శనః ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ కో న సూయకః కస్య బిభ్యతి దేవాచ్చ జాతరోషస్య సంయుగే ఏతదిచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం హి మే మహర్షే త్వం సమర్థోసి జ్ఞాతుమేవం విదం నరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. సో ఆ పదంలో ఉన్న నిగూఢార్థం ఏంటనేది చెప్పుకుందామా? ఇవాళ చెప్పుకుందామా, వచ్చే వారం చెప్పుకుందామా? చెప్పుకుందాం ప్రభుజీ. చెప్పుకుందామా? ఓకే. ఏదో మీరు ఒక్కలే అంటున్నారు, మీ ఒక్కళ్ళకే ఉందా కుతూహలం? చెప్పాలి ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ చెప్పండి, ఇవాళనే చెప్పండి. దేవుని ఎంత తొందరగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది. ఓకే, శ్యామల మీరేమంటారు? చెప్పండి ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ, మళ్ళీ వారం అంటే దూరం అవుతుంది. ఓకే, చెప్తా వచ్చినాక. మీ అందరికి కూడా వాల్మీకి లాగా మనందరికి కూడా వాల్మీకి ఎంత కుతూహలం ఉందో అంత కుతూహలం ఉందని అర్థమవుతుంది. సో తెలుసుకుందాం, ఇవాళ తెలుసుకుందాం. తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక శుభవార్త. మీరందరూ చాలా కాలంగా అడుగుతున్నారు కదా నన్ను, తెలుగులో ఏదన్నా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయండి ప్రభు అని అడుగుతున్నారు కదా. సో రామాయణం తెలుగులో మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను. అది చాలా సంతోషం ప్రభుజీ, చాలా సంతోషం. సో అది వచ్చే వారం నుంచి మొదలు పెడదాం మనం. చూస్తాను శుక్రవారం, అంటే మాకు శుక్రవారం సాయంత్రము, శనివారం ఇప్పుడు ఈ భాగవతం క్లాసు శనివారం ఆదివారం కూడా ఉంటుందా మీకు వరంగల్ భక్తులందరికీ? ఆదివారం ఉండదు ప్రభుజీ. ఆదివారం ఓకే, ఆదివారం పొద్దున ఉండదా? టెంపుల్లో ఉంటది ప్రభుజీ, ఉదయం టెంపుల్లో ఉంటది కదా 9 గంటలకి. 9:30కే ప్రభు.
8:30కి 8:30. స్టార్ట్. ఓకే ఓకే సరే చూద్దాం. టైం ఏదో ఒకటి నేను ఆలోచించి చెప్తాను. దాన్ని బట్టి మనం చేసుకుందాం, ప్లాన్ చేద్దాం. అది వచ్చే వారం మొదలు పెడదాం మనం. ఓకే సో అయితే ఇక్కడ యా మనకి థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. సో జ్ఞాతుమేవం విధం నరం అని ఎందుకన్నారు మనకి నారద ముని వారు అంటే తెలుసుకొని చెప్తాను అన్నారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వాల్మీకి చాలా కుతూహలంతో మంచి ప్రశ్నలతోటి, అంటే ఏదో ఊరికే ఇప్పుడు మనకి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో చూసుకున్నట్టుగా అయితే కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతకం కమర్చంతం ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం కో ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః కిం జపన్ముచ్యతే జంతుర్జన్మ సంసార బంధనాత్ అని అక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజు భీష్మదేవుల్ని అడిగారనమాట. 6 ప్రశ్నలు అడిగారు. ఎవరు దేవాది దేవులు, ఎవరు, ఎవరికి పూజ చేయాలి, ఎవరిని స్తుతించాలి అని మరీ డీటెయిల్డ్గా కాకుండా కూలంకుషంగా 6 ప్రశ్నలు అడిగారనమాట. కానీ ఇక్కడ నా రామాయణంలో వాల్మీకి చాలా విపులంగా యాక్చువల్గా ఈ శ్లోకంలో కూడా ఒక పదం ఉంటుంది, విపులం అని ఒక పదం ఉంటుంది ఇక్కడ. ఏదది? బుద్ధిమాన్ నీతిమాన్ వాగ్మీ శ్రీమాన్ శత్రునిబర్హణః విపులాంసో మహాబాహుః కంభుగ్రీవో మహాహనుః. విపులాంసో మహాబాహుః కంభుగ్రీవో మహాహనుః అంటే నేను చాలా విపులంగా చెప్తాను అని నారదుల వారు అంటారనమాట. సో ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే, అంటే వాల్మీకి ఎప్పుడైతే అంత కుతూహలంతో అంత విపులంగా ప్రశ్నలు అడిగారో, 16 గుణాలున్న ఆ పురుషోత్తముడి గురించి చెప్పండి అని అంత విపులంగా కుతూహలంతో అడగడంతో నారద ముని వారి మదిలో ఆ రాముల వారి స్మృతి కలిగిందనమాట. అంటే ఈ అన్ని 16 గుణగణాలు, వీటన్నిటికి సంబంధించిన రకరకాల లీలలు, దాని భావోద్వేగానికి లోనయ్యి నారదుల వారు తనను తాను మర్చిపోయారు. మనకు ఎలాగైతే ఉద్ధవ సంభాషణలో విదురుడు ఉద్ధవుని అడిగినప్పుడు ఆ కృష్ణుడు లీలలు చెప్పండి అని మనం మూడో అధ్యాయంలో 2వ అధ్యాయం చదువుకున్నాం కదా, 3వ స్కందము 2వ అధ్యాయం చదువుకున్నాం కదా. అప్పుడు విదురుడు అడగగానే ఉద్ధవుడు అష్టసాత్విక వికారాలు ప్రదర్శిస్తారు. సేమ్ ఇక్కడ నారదుల వారు కూడా అదే అనమాట. నారదుల వారి మదిలో ఆ రాముల వారి సీతారామ లక్ష్మణ హనుమ భరత శత్రుఘ్న వీళ్ళందరి లీలలు అవన్నీ మెదిలే వరకు చాలా భావోద్వేగాలకి లోనయ్యి ఒక్కసారి తనను తాను మర్చిపోయి నేను కాస్త తేరుకొని, వాల్మీకి వారితో అంటారన్నమాట, నేను కాస్త తేరుకొని, నేను అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను గుర్తు తెచ్చుకొని, జ్ఞాతుమేవం విధం నరం అంటే నేను తెలుసుకొని, అంటే నేను గుర్తు తెచ్చుకొని, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక మతి స్థిమితం లేని వాళ్ళలాగా అయిపోయారనమాట నారదుల వారు. అందుకే కొంచెం తేరుకొని మళ్ళీ నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం నేను స్మరణ చేసుకొని చెప్తాను. చూడండి ఎంత గొప్ప విషయం అక్కడ. శ్రోతకి వక్తకి ఉండాల్సిన లక్షణాలు అవి. కుతూహలం, శ్రోతకి కుతూహలం ఉంది వినాలని, వక్తకి ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ కుతూహలం ఉంది చెప్పాలని. మనం ఇదే విషయము గుహుడు భరతుడు కలిసినప్పుడు చూస్తాము, గుహుడు లక్ష్మణుడి మధ్యలో చూస్తాము, ఎలాగైతే వాళ్ళు రామకథ చర్చించుకుంటారు. సో ఇలాగా మనకి ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు రుక్మిణి ప్రేయర్స్. ఇక్కడ రుక్మిణి కూడా నారదుల వారు అక్కడ విదర్భ దేశానికి
భీష్మకుడి ఆ, ఆ ప్యాలెస్కి వచ్చి హరికథ చెప్పేవాళ్ళు. నారదుల వారు, రకరకాల వేరే సాధువులు అందరూ వచ్చి హరికథ చెప్పేవాళ్ళు. వాటన్నిటిని వింటూ పెరిగింది రుక్మిణీదేవి. దాంతో కృష్ణుడి మీద ప్రేమ పెంచుకుంది. శ్రుత్వా గుణాన్ భువన సుందర శృణ్వతాం తే. శ్రుత్వా గుణాన్ భువన సుందర, ఓ భువన సుందర, నేను నీ గురించి విన్నాను. అంటే కృష్ణుని చూడకుండానే కృష్ణుడి గుణగణాలతోటి, కృష్ణ కథ శ్రవణంతో కృష్ణుడి యొక్క రూపము తన మదిలో ఏర్పరచుకొని కృష్ణుడికి లేఖ రాసింది అనమాట. ఈరోజు మనం 5వ శ్లోకం మొదలు పెడదాం. నలభై 41వ శ్లోకం, శ్రీమద్ భాగవతం దశమ స్కందం 52వ అధ్యాయం 41వ శ్లోకం. మనం 37, 38, 39, 40 ఆ 4 చర్చించుకున్నాం. ఏంటి ఆ 4 మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ శ్రవణం. రుక్మిణీదేవి శ్రవణంతో కృష్ణుడి మీద ప్రేమ పెంచుకుంది. తర్వాత 38వ శ్లోకంలో కృష్ణుడిని ఎంపిక చేసుకోవడానికి కావాల్సిన కారణాలేంటి, అర్హతలు, కారణాలేంటి అది. తర్వాత 39వ శ్లోకంలో రుక్మిణీదేవికి ఉన్న అర్హతలేంటి. కృష్ణుడిని కోరుకుంటుంది, సరే, సరైన ఈడి జోడేనా, అది సరైన అర్హత ఉందా రుక్మిణీదేవికి అని 39వ శ్లోకంలో రుక్మిణీదేవి చెప్పింది. తర్వాత 40వ శ్లోకంలో ఏమందంటే, నేను చేసిన ఈ వ్రతాలు, నియమాలు, పూజలు, దానాలు, అర్చనలు, గురు అర్చన, బ్రాహ్మణ అర్చన, దైవార్చన, వీటన్నిటి ఫలితం ఏదైనా ఉంటే ఆ ఫలితాన్నంతా నీ పాదాల వద్ద సమర్పిస్తున్నాను. నా యందు కృప నుంచి నన్ను వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళు అని రాసిందనమాట. దర్శనం ఓపెన్ అయిందా ఏంటి? ఓకే. సో ఇప్పుడు 41వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. శోభావినీ త్వమజితోద్వహనే విదర్భాన్ గుప్త సమేత్య పృతనాపతిభిః పరీతః నిర్మధ్య చైద్యమగధేంద్ర బలం ప్రసహ్య మాం రాక్షసేన విధినోద్వహ వీర్యశుల్కాం. ఓ అజిత, రేపే నా వివాహం. నువ్వు నీ సైన్యాధిపతులతో రహస్యంగా విదర్భకు చేరుకో. శిశుపాల, జరాసంధుల సైన్యాలను నీ పరాక్రమంతో అణిచివేసి ఆ పరాక్రమమే రుసుముగా రాక్షస వివాహ పద్ధతిలో నన్ను వివాహమాడు. కృష్ణుడికి ఒక పేరు అజిత. అజిత అంటే కృష్ణుని ఎవరు ఓడించలేరు. యుద్ధంలో కృష్ణుడు ఎదురుగా పోరాడి ఎవరు గెలవలేరు. జరాసంధుడు 18 సార్లు ప్రయత్నించాడు. 18 సార్లు కృష్ణుడి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళి ప్రయత్నించాడు, కానీ ఓడిపోయాడు. అలాగా ఎక్కడైనా సరే చూసుకుంటే కృష్ణుడు ఎక్కడుంటే అక్కడే విజయం. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతే ధ్రువా నీతిర్ మతేర్మమ. ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉంటే అక్కడ విజయం. విజయము, ఐశ్వర్యము, నీతి, శక్తి, ఈ 4 ఉంటాయి. సో అందుకే ఇక్కడ
రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడికి ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాల్ని ప్రేరేపించడానికి, అవి ఒక్కసారి కృష్ణుడికి గుర్తు చేయడానికి కానీ అజిత అని పిలుస్తుంది అనమాట. ఒక్కోసారి అంబుజాక్ష అని, ఒక్కోసారి విభో అని, గదాగ్రజ అని, భువన సుందర అని. చూడండి ఎన్ని ఎన్ని మంచి మంచి పేర్లు. ఇక్కడేమో అజిత. ఓ అజిత, రేపు నా వివాహం. నువ్వు నీ సైన్యాధిపతులతో రహస్యంగా విదర్భకు చేరుకో. శిశుపాల జరాసంధుల సైన్యాలను నీ పరాక్రమంతో అణిచివేసి ఆ పరాక్రమమే రుసువుగా వీర్య శుల్కం. అంటే కొన్ని రకాల వివాహాల్లో వధువు వరుడికి ఇవ్వాల్సిన కట్నము లేకపోతే కానుకలు వాటికి బదులుగా వరుడే వధువుకి ఎదురు కట్నం లాగా, శుల్కం, కన్యాశుల్కం లాగా ఇచ్చి వివాహం ఆడే పద్ధతి ఉంటుంది. సో ఇది రాక్షస వివాహము. ఇక్కడ శుల్కం అనే ప్రస్తావన ఏమి ఉండదు. శుల్కానికి ఏం అవసరం ఉండదు ఇక్కడ. కానీ ఒక గిఫ్ట్ లాగా కోరుకుంటుంది అనమాట రుక్మిణీదేవి. ఒకవేళ నువ్వేమన్నా నాకు కన్యాశుల్కం సమర్పించాలి అనుకుంటే అది నీ పరాక్రమమే. నీ పరాక్రమం అనే కన్యాశుల్కాన్ని నాకు సమర్పించి రాక్షస పద్ధతిలో నన్ను వివాహమాడు. అంటే ఇంక ఇక్కడ అర్జెన్సీ అనమాట. ఈ శ్లోకంలో రుక్మిణీదేవి మొత్తం 7 శ్లోకాలలో ఇది 5వ శ్లోకం. 5వ శ్లోకంలో ఇంకా తన అర్జెన్సీని చెప్తుంది. ఇక్కడ సమయం మించిపోతుంది, ఇంకా ఎక్కువ సమయం లేదు, రేపే వివాహము. అంటే ఏంటి, మనకేంటి లెసన్ ఇది? మనకి భక్తులకి, సాధన చేస్తున్న భక్తుల మనకి లెసన్ ఏంటి దీని ద్వారా? అంటే మన ప్రతి క్షణము ఒక అర్జెన్సీ లాగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం కదా, సరేలే భక్తి చేయడానికి ఇంకా టైం ఉంది, ఫస్ట్ నేను సెటిల్ అవ్వాలి, జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలి, జాబ్ వచ్చాక పెళ్ళవ్వాలి, పెళ్ళయ్యాక పిల్లలు, పిల్లలయ్యాక వాళ్ళ చదువులు, వాళ్ళ చదువులు అయ్యాక వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు అయ్యాక వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు, వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాక వాళ్ళ పిల్లలు. సో హిందీలో అంటారనమాట. సో ఒకసారి ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన్ని, ఒక సాధువు వచ్చి, నువ్వు భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకొని జీవితాన్ని సాఫల్యం చేసుకుంటే మంచిదని ఒక సలహా ఇస్తారనమాట. సలహా ఇస్తే ఇచ్చిన ప్రతిసారి ఆయన కులగురువు అనమాట. కులగురువు కాబట్టి ప్రతిసారి రెగ్యులర్గా మీట్ అవుతున్న ప్రతిసారి ఏదో సలహా ఇస్తుంటారనమాట. నువ్వు భక్తి మార్గాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని నీ జీవితాన్ని సాఫల్యం చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తుంటారు. కానీ ఈ ధనవంతుడు ప్రతిసారి ఏం చెప్తుంటాడంటే ఇదే, ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా, ఫస్ట్ నా బిజినెస్లో ఒక 10 కోట్లు సంపాదించిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఇంకా రిటైర్ అయ్యి ఇంకా ఫుల్ టైం భక్తి చేస్తాను అని అంటారు. తర్వాత 10 కోట్లు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సాధువు వచ్చి మళ్ళీ సలహా ఇచ్చినప్పుడు, మా పిల్లలు ఇప్పుడే పెళ్ళిడికి వచ్చారు, వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసి ఇంకా అప్పుడు భక్తి చేసుకుంటాను. పెళ్ళైన తర్వాత సాధువు మళ్ళీ వచ్చి అడుగుతారనమాట. మళ్ళీ ధనవంతుడు ఏమంటారంటే, ఇప్పుడే పెళ్ళైంది వాళ్ళకి ఒకరిద్దరు పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత, ఏక్ బార్ ముజే మేరే పోతే కా శ్రీముఖ్ దేఖ్నే దో. ఏక్ బార్ ముజే మేరా పోత అంటే మనవడు మనవరాలన్నమాట. మేరే పోతే కా శ్రీముఖ్ దేఖ్నే దో. ఒక్కసారి నా మనవడు మనవరాళ్ళ అందమైన ముఖాన్ని చూడనివ్వు. శ్రీముఖ్ దర్శన్ కర్నేదో. చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఆలోచిస్తాను. ఇంక ఇలా పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఉండేటప్పటికి సమయం కాస్త అయిపోతుంది.
ఈ ధనవంతుడు హరీం అంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జెన్సీ అన్నమాట. మనము కృష్ణుడిని ఆశ్రయించడము, కృష్ణుడికి శరణాగతి మనం తీసుకోవడం, కృష్ణుడి పాదాల వద్ద శరణాగతి తీసుకోవడం, అది అర్జెన్సీ లాగా ఫీల్ అవ్వాలి మనం. సో అదే చెప్తుంది ఇక్కడ రుక్మిణీదేవి మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆ అర్జెన్సీని ప్రస్తావిస్తుంది అనమాట. శోభావినీ త్వమజితో ద్వహనే విదర్భాన్ గుప్త సమేత్య పృతనాపతిభిః పరీతః నిర్మధ్య చైద్యమగధేంద్ర బలం ప్రసహ్య మాం రాక్షసేన విదినో వహ వీర్యశుల్కాం. అంటే ఇది అర్జెన్సీ అంటే ఇంకా మనకి ఆ సిచ్యువేషన్ ఎంత క్లిష్టంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇంకిదే. ఓకే, దర్శనం ఓపెన్ అయింది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దర్శనం స్టార్ట్ అయింది. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో అంటే ఇక్కడ రుక్మిణీదేవి ఇంకా ఇదే చివరి ఆశ. అంటే ఇంకా రేపు వివాహం అవుతుంది, ఈ లేఖ ద్వారా తను చేసే ప్రయత్నము రక్షణ కోసం, రుక్మిణీదేవి చేసే ప్రయత్నం ఇదే చివరి ప్రయత్నం, చివరి ఆశ అని భావిస్తూ రాసిందనమాట లేఖ. శోభావిని అంటే ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అర్జెన్సీ గురించి చెప్తుంది ఇక్కడ ప్రతి పదార్థాలు చూసుకుంటే మనం గుప్త సమేత్య పృతన పతిభిః, శత్రువుల కన్నుగప్పి సైన్యాధిపతులతో కలిసి రహస్యంగా విదర్భలో ప్రవేశించాలి. అంటే అక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని ఎంత చాకచక్యంగా యుక్తియుక్తంగా ఎంత సమర్థవంతంగా అక్కడ అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఒక మార్గదర్శక మార్గదర్శకంగా నిలిచారో అలాగా ఇక్కడ విదర్భ దేశానికి అంత యుక్తియుక్తంగా, అంత చాకచక్యంగా, అంత సామర్థ్యంగా రమ్మని చెప్తుందన్నమాట. నిర్మధ్య చైద్య మగధేంద్ర బలం, ఫోర్స్. సో టైమింగ్ అంటే కరెక్ట్ టైంలో రావాలి. ఇప్పుడు కృష్ణుడు కొంచెం ఆలస్యం చేస్తే మొత్తం అంతా జరగాల్సిన కార్యక్రమం అంతా జరిగిపోతుంది. సో అక్కడ టైమింగ్, తర్వాత ఒక స్ట్రాటజీ, రుక్మిణీదేవి స్ట్రాటజీ కూడా ఒక ఉపాయం కూడా చెప్తుంది కృష్ణుడికి. కృష్ణుడు అజిత అని పిలుస్తూనే కృష్ణుడికి మళ్ళీ ఒక ఉపాయం చెప్తుంది. అజిత అంటేనే ఇంకా కృష్ణుడిని ఎవరు ఓడించలేరని అర్థం అక్కడ. కానీ కృష్ణుడికి ఒక ఉపాయం చెప్తుంది అక్కడ, ఎందుకంటే తను కూడా రాకుమార్తె కదా. సో కాబట్టి తను కూడా ఏమీ అలాగా ఏదో ఊరికే లేఖ రాసి, నామమాత్రంగా లేఖ రాసి అలా చెప్పడం కాకుండా తను కూడా రాకుమార్తె స్టైల్లో ఒక ఉపాయం చెప్తుందన్నమాట. శ్యామల, మీరు అడగాలనుకుంటున్నారా? ప్రభుజీ, అవును ప్రభుజీ, ఒక చిన్న క్వశ్చన్. అంటే ఆ అర్జెన్సీ వల్లే ఆవిడే ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని కూడా ప్లాన్ ఆవిడే చెప్తున్నారా? అర్జెన్సీ వల్ల అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడు డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు అంతఃపురానికి డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఇన్నర్ ఛాంబరు, రుక్మిణీదేవి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఇన్నర్ ఛాంబర్ లోకి వెళ్ళి రుక్మిణీదేవిని తీసుకెళ్లాలంటే
ఈ లోపు బయట ఎన్నో రకరకాల లేయర్స్లో ఈ సైనికులందరూ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ ఎదుర్కొని ఇన్నర్ ఛాంబర్కి వెళ్ళి రుక్మిణీదేవిని తీసుకెళ్లాలంటే చాలా టైం పడుతుంది, లేట్ అవ్వచ్చు, ఈలోపు వివాహం కూడా జరిగిపోవచ్చు అని ఈజీగా ఎలా అంతఃపురానికి రాకుండానే బయట అపహరించడానికి ఒక ఉపాయం చెప్తుంది అనమాట. యా, అంటే అక్కడ మనం యాక్చువల్గా మీ ప్రశ్నకి నేను ఇంకా క్లియర్గా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తాను. ఓకే, ఒకసారి గుర్తు చేయండి మళ్ళీ నాకు అది. విత్ లెస్ క్యాజువాలిటీ అనే ఉద్దేశం. విత్ లెస్ క్యాజువాలిటీ. లెస్ క్యాజువాలిటీ. యా, అది కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తుంది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికి అపాయం లేకుండా, ఎవరిని హతమార్చకుండా ఈజీగా ఎలా అపహరించాలో అది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తుంది. చూద్దాం, ఆ శ్లోకం చెప్పినప్పుడు మనం రుక్మిణీదేవి ఈ ప్లాన్ చెప్పడంలో ఉన్న ఆంతర్యం ఏంటి, చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా, అక్కడ ఎందుకు చెప్పింది, అవన్నీ చెప్పుకుందాం ఒకసారి అప్పుడు. నెక్స్ట్ ఫోర్స్. నిర్మధ్య చైద్య మగధేంద్ర బలం. చైద్య అంటే విదర్భ దేశానికి మరొక పేరు శిశుపాలుడు. శిశుపాలుడి రాజ్యానికి శిశుపాలుడిని చైద్య అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే చేది రాజ్యానికి పేరు, శిశుపాలుడి రాజ్యానికి పేరు చేది. మాం రాక్షసేన విధినోద్వహ వీర్య శుల్కాం. రాక్షస పద్ధతిలో నన్ను వివాహం ఆడు. ఓకే, సో ఇక్కడ రాక్షస వివాహం గురించి కొన్ని వివరాలు. సో ఇక్కడ ఎందుకు అజిత, కృష్ణుని ఎందుకు అజిత అన్నది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు అనమాట. అంటే కృష్ణుడి పట్ల ధర్మం ఉంది. శిశుపాల, జరాసంధ, లేకపోతే మనం వేరే ఏ మిగతా ఏ యుగాల్లో కానీ వేరే యుద్ధాల్లో ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా రాక్షసుల పట్ల అధర్మము, కృష్ణుడి పట్ల ధర్మము. అందుకే ఆ ధర్మంతో అజిత అయ్యాడు, అజేయుడు, అజిత అయ్యాడు. రామాయణంలో కూడా మనం చూస్తే అక్కడ ఎవరు రావణాసురుడికి మారీచుడు, మారీచ ఏం చెప్తుందంటే, ఓ రావణ, నా మంచి సలహా విని నువ్వు సీతమ్మని రాముల వారికి అప్పగించు, లేదంటే నీ పతనము తథ్యం. రాముడు ఏదో గొప్ప క్షత్రియుడు, గొప్ప రాజు, శక్తిమంతుడు అయినందువల్ల నిన్ను చంపుతాడని అనుకోకు. రాముడి యొక్క ధర్మమే నిన్ను హతమారుస్తుంది. రాముడి యొక్క ధర్మమే నిన్ను హతమారుస్తుంది. రాముడి యొక్క శక్తియుక్తులు అవన్నీ పక్కన పెట్టేసినా కూడా రాముడి ధర్మమే నిన్ను హతమారుస్తుంది. అంటే ధర్మం ఎక్కడుంటే అక్కడే విజయం. సో అందుకే కృష్ణుని ఇక్కడ అజిత అని అందరమాట. రమేష్ గారు చెప్పండి. రామో విగ్రహాన్ ధర్మ అని శత్రువే చెప్పాడు. అవును, రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ. మారీచ అన్న మాటలు ఇవి యాక్చువల్గా. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ. సో అక్కడ మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా సేమ్ ఇదే అంశం. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ, సంజయుడు చెప్పిన మాట కూడా అదే.
ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ ధర్మము, ఐశ్వర్యము, శక్తి ఇవన్నీ ఉంటాయి, నీతి ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో శిశుపాలుడికి ఏమో అహంకారము, క్రూరత్వము, బలవంతము. రుక్మిణికి ఇష్టం లేదు, పూర్తి తిరస్కారము. ఫలితం ప్రాపంచిక బంధనం. అంటే శిశుపాలుడికి తనకున్న అహంకారంతో, తనకున్న విగుణాలతోటి ఈ ఇటు కృష్ణుడి మీద ద్వేషము, రుక్మిణీదేవి యొక్క కోపానికి కారణమయ్యాడు. సో రుక్మిణీదేవి ఇక్కడ మనందరినీ ఒక జీవాత్మని ప్రదర్శిస్తుంది అన్నమాట. ఈ లేఖ ద్వారా రుక్మిణీదేవి చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే ఆ పరమాత్మతో లీనం అవ్వడం, ఆ పరమాత్మని చేరుకోవడం, భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం. ఓకే, ఇదొకసారి ఈ శ్లోకం అందరం చదివి మళ్ళీ ఇంకొక శ్లోకానికి వెళ్దాం మనం. స్వోభావినీ త్వమజితో ద్వహనే విదర్భాన్ గుప్త సమేత్య పృతనాపతిభిః పరీతః నిర్మధ్య చైత్యమగధేంద్ర బలం ప్రసహ్య మాం రాక్షసేన విధినోద్వహ వీర్యశుల్కాం. ఓకే, ఇప్పుడు 6వ శ్లోకం అంటే 42వ శ్లోకం అక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో 6వ శ్లోకంలో రుక్మిణీదేవి తన వ్యూహానికి సంబంధించిన వివరాల్ని వెల్లడి చేస్తుంది. అంతఃపురాంతరచరీమణిహత్య బంధూన్ త్వాముద్వహే కథమితి ప్రబధామ్యుపాయం పూర్వేద్యురస్తి మహతి కులదేవయాత్ర యస్యాం బహిర్నవవధూర్గిరిజాముపేయాత్. శ్రీకృష్ణ, బంధువులను చంపకుండా నన్ను ఇక్కడి నుండి ఎలా తీసుకువెళ్లాలో ఖచ్చితమైన ఉపాయం చెబుతున్నాను, విను. సో ఈ శ్లోకంలో 2 విషయాలు, రుక్మిణీదేవి 2 విషయాలు ముఖ్యంగా చెప్తుంది. ఏంటది? ఒకటి, తన కుటుంబంపై ఉన్న తనకున్న మమకారము, ప్రేమ, ఆప్యాయతల్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. అంటే కృష్ణుడు వచ్చి ఇప్పుడు రుక్మిణీదేవిని కాపాడాలి అని అనుకుంటే ఆ ప్రయత్నంలో చాలా మంది అడ్డుపడతారు. కుటుంబం సైనికులే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులు కూడా అడ్డుపడే అవకాశం ఉంది. ఆ అడ్డుపడే ప్రయత్నంలో ఎవరి ప్రాణాలు పోతాయో తెలియదు. అందుకే కుటుంబం సభ్యులపై ఉన్న మమకారము, ప్రేమ, ఆప్యాయతలతో ఆ దృష్టిలో ఉంచుకొని కృష్ణుణ్ణి అంతఃపురానికి రాకుండా చాలా ఈజీగా బయట పెళ్లికి ముందు రోజు గౌరీదేవి టెంపుల్కి, ఒక గౌరీదేవి ఆలయానికి వెళ్ళి అక్కడ పూజ చేసే ఆచారం ఉంటుంది. ఆ ఆచారం ప్రకారం మేమందరము గౌరీదేవి ఆలయానికి వెళ్తుంటాము. ఆ వెళ్తున్నప్పుడు
నువ్వు అక్కడికి వచ్చి నన్ను అపహరించు అని చెప్తుంది అనమాట. యస్యాం బహిర్ నవవధుర్ గిరిజాం ఉపేయాత్. గిరిజ, గిరిజ అంటే గిరి అంటే కొండ, గిరిజ అంటే ఆ పర్వతానికి పర్వతం యొక్క పుత్రిక పార్వతీదేవి. సో యస్యాం బహిర్ నవవధుర్ గిరిజాం ఉపేయాత్. సో నేను గిరిజాదేవి పూజ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు నన్ను అపహరించు. సో అంటే ఇక్కడ భక్తి మార్గంలో మన ఈ మాట చాలాసార్లు వింటుంటాం. ఏది, మనం ఒక్క అడుగు వేస్తే కృష్ణుడి వైపు ఒక్క అడుగు వేస్తే కృష్ణుడు మన వైపు 100 అడుగులు వేస్తారు అని. అంటే ఇక్కడ మన రుక్మిణీదేవి ఏదో ఊరికే లేఖ రాసి మనం ఏదో ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళి ఒక శ్లోకం చదివేసి అయిపోయింది, నా పని అయిపోయింది, ఇంకా కృష్ణుడే రావాలి, ఇప్పుడు ఒక శ్లోకం చదవగానే కృష్ణుడు రావాలి అని అనుకుంటే కుదరదు కదా. శ్లోకాలతో పాటు మనం కృష్ణుడికి చేయాల్సిన అర్చన, ఆ ప్రాక్టికల్ సేవ కూడా చేయాలి. మనం ఒక పూలమాల కట్టి కృష్ణుడికి అర్పించడమో, మంచి ఏదన్నా వంట వండి కృష్ణుడికి నైవేద్యం సమర్పించడమో. సో ఇవన్నీ మనం వేసే అడుగులు. ఆ అడుగులకి కృష్ణుడు సంతృప్తి చెంది మన వైపు 100 అడుగులు వేస్తాడు. సో అలాగే ఇక్కడ రుక్మిణీదేవి చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏంటంటే, తను వేసే అడుగులో భాగం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఆ గిరిజాదేవి ఆలయానికి వెళ్తున్నాను నేను, అక్కడ నన్ను అపహరించు, ఆ దారిలో అపహరించు అని తను చేయాల్సిన, తను ఎంతైతే చేయగలదో తన శక్తి మేరకు, తన చేతనైనంత వరకు తను చేస్తుందన్నమాట. ఇంకా దాని తర్వాత నా చేతుల్లో లేదు అది, అది నువ్వు చూసుకో, దాని తర్వాత నువ్వు చూసుకో అని కృష్ణుడికి చెప్తుందన్నమాట. అంటే భక్తిలో ఇప్పుడు మనం ఈ సాధనలో శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, అర్చనం, పాద సేవనం, వందనం, సఖ్యం, దాస్యం, ఆత్మనివేదనం, వీటన్నిటిలో మనం చేస్తున్నప్పుడు, సాధన చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని సూక్ష్మమైన విషయాలు ఉంటాయి, కొన్ని స్థూలమైన విషయాలు ఉంటాయి. స్థూలమైన విషయాలు మనం సరి చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా తప్పులు ఉంటే. అంటే గ్రాస్ ఎలిమెంట్స్, సటిల్ ఎలిమెంట్స్. గ్రాస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఆనియన్ గార్లిక్ తినకపోవడము, లేకపోతే భగవద్గీత, భాగవతము, రామాయణము ఇవన్నీ చదవడము, జపం చేయడము, ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్, గ్రాస్ ఎలిమెంట్స్. సటిల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే సూక్ష్మమైన అంశాలు ఏంటి అంటే, మన హృదయంలో ఉన్న మలినాల్ని శుద్ధి చేసుకొని పవిత్రతను సంపాదించడం. మన హృదయంలో, మన మనసులో ఉన్న మాలిన్యాలని కడిగివేసి పరిశుద్ధతని సంపాదించడం. అది మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం, కానీ మన వల్ల అవుతుంది? అది అవ్వదు. అది సటిల్, వెరీ సటిల్ అది. ఎందుకంటే మనకు కనపడదు, మనకు కనపడేవి మనం చేయగలం. సో మన చేతుల్లో మనకు చేతనైంది మనం చేయగలం. మన మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం, మన హృదయంలో ఉన్న మాలిన్యాల్ని కడిగివేయడం, అది మన ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ అవ్వట్లేదు అది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తారంటే, డూ వాట్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు డూ అండ్ లీవ్ ద రెస్ట్ టు కృష్ణ. మనం చేయగలిగింది మనం చేయాలి, 100% చేయాలి మనం. సో రుక్మిణీదేవి ఎలాగైతే తన వంతు కృషిగా, తన వంతు ప్రయత్నంగా కృష్ణుడికి సహాయం చేసే భాగంగా, లేకపోతే కృష్ణుడి వైపు నడిచే అడుగులు, కృష్ణుడి వైపు వేసే ఆ 10 అడుగులు రుక్మిణీదేవి వేసిందనమాట. అది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇక్కడ. సో శ్యామల, ఇందాక నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి అదనమాట ఆన్సర్ ఇప్పుడు. సో అంటే రుక్మిణీదేవియే
కృష్ణుడి కాపాడమని లేఖ రాయడము, రుక్మిణీదేవియే ఉపాయం చెప్పడము. ఎందుకంటే ఇది రీజన్ అక్కడ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. యా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్, శ్లోకంలో ఫస్ట్ లైన్ చూసుకున్నట్టయితే మనం అంతఃపురాంతరచరీం అంటే కృష్ణుడు అంతఃపురం లోపలికి వచ్చి రుక్మిణీదేవి ఉన్న ఆంతరంగిక దాన్ని ఏమంటారు, ఇన్నర్ ఛాంబర్. ఓకే, ఇన్నర్ ఛాంబర్, ఆంతరంగిక, సరే ఇన్నర్ ఛాంబర్ అనుకోండి. అక్కడ దాకా రావాలంటే కష్టం, అంటే టైం పడుతుంది. కృష్ణుడికి కష్టమేం లేదు అక్కడ, అజిత కృష్ణ, నోబడీ కెన్ స్టాప్ కృష్ణ. కానీ బట్ లేట్ అవ్వచ్చు, ఈ ప్రయత్నంలో ఎంతో మంది ప్రాణాలు పోవచ్చు, కానీ అవన్నీ అవసరం లేదు అన్నట్టుగా ఈజీ చేయడానికి ఒక ఉపాయం చెప్తుంది అనమాట. పూర్వేంద్యురస్తి మహతి కులదేవయాత్ర యస్యాం బహిర్నవవధూర్గిరిజాముపేయాత్. అంటే చూడండి, ఇలాంటి ఆచారాలు అప్పటి నుంచి కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కానీ పెళ్లిలో ఇవన్నీ ఒక దేవాలయానికి వెళ్ళి పూజ చేయడము, గణపతి పూజ కావచ్చు, లేకపోతే శివపార్వతుల పూజ కావచ్చు. సో ఈ పూజలు చేసే ఆచారాలు అప్పటి నుంచే ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకం సారాంశం మొత్తం చాలా సింపుల్గా, భక్తి యుక్తి ఆ రెండు కలిస్తే అది శరణాగతి, సంపూర్ణ శరణాగతి. అంటే భక్తి అంటే మనం ఈ చేయాల్సిన అంటే భగవంతుడి పట్ల మనం చేయాల్సిన ఈ భగవంతుని గురించి కీర్తించే ఈ స్తోత్రాలు ఇవన్నీ. యుక్తి అంటే మనం చేసే ఈ సాధన, మనకి చేతనైంది మనం చేయాలి, చేసి అప్పుడు శరణాగతి తీసుకోవాలి. శరణాగతి అంటే ఏదో మనం ఏం చేయకుండా, ఓ కృష్ణ నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ షెల్టర్ ఆఫ్ యువర్ లోటస్ ఫీట్, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ మీ అని ఊరికే అంటే కృష్ణుడు వస్తాడా? రాడు. మన కృష్ణుడిని మెప్పించాలి. మన భక్తి యుక్తి రెండిటితోటి కృష్ణుడిని మెప్పించాలి. మనసులో భక్తి ఉండాలి, బయట ఎక్స్టర్నల్గా ఆ చేతలు కూడా ఉండాలి. అది సంపూర్ణ శరణాగతి. ఇక్కడ చూడండి, కేవలం భగవంతుడి పైన నమ్మకం ఉంచి మిన్నకుండలేము, సంపూర్ణ విశ్వాసంతో తన హృదయాన్ని అర్పించింది. యుక్తి అంటే సమస్యను విశ్లేషించి నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఖచ్చితమైన సమయాన్ని మరియు సరైన స్థలాన్ని నిర్ణయించి ఒక స్పష్టమైన వ్యూహాన్ని అందించింది.
అంటే ఇక్కడ ఫెయిత్ అండ్ ఎఫర్ట్ రెండు ఉండాలి. ఫెయిత్, ఎఫర్ట్ ఈ రెండు ఉంటే అప్పుడు భగవత్ అనుగ్రహానికి మన అర్హులం అవుతాం. దామోదర్ లీలలో కూడా ఇప్పుడు యశోదమ్మ కృష్ణుణ్ణి కట్టిపడేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, చాలాసేపు ప్రయత్నిస్తుంది, ఎన్నో తాళం తీసుకొచ్చి ప్రయత్నిస్తున్న ప్రతిసారి ఆ తాడు 2 ఇంచెస్ షార్ట్ అవుతుంది. అంటే వేరే గోపికల ఇంటికి వెళ్ళి వేరే తాళ్ళు తీసుకొచ్చి కట్టేస్తున్నా కూడా ప్రతిసారి ఒక 2 ఇంచులు తగ్గుతుంది. అరే ఏంటి ఇలాగా ఎన్ని తాళ్ళు తెచ్చినా సరిపోవట్లేదు, ప్రతిసారి 2 ఇంచులు తక్కువ అవుతుంది అని అలా చాలాసేపు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అదేంటది? ప్రయత్నం. యుక్తి అంటే మానవ ప్రయత్నం. మనం చేసే ప్రయత్నం గట్టిగా ఉండాలి. సిన్సియర్ ఎఫర్ట్. అక్కడ యశోదమ్మకి భక్తి ఉంది, యుక్తి ఉంది. భక్తి ఏంటి అక్కడ? యశోదమ్మ భక్తి ఏంటి? కృష్ణుణ్ణి ఇలాగే వదిలేస్తే ఇక్కడంతా ఈ కుండలన్నీ వెన్న పెట్టిన కుండలన్నీ పగలగొట్టేస్తాడు. కృష్ణుడికి ఎక్కడ అపాయం కలుగుతుందో ఆ కుండలన్నీ పగలగొట్టి వాటిని తొక్కి ఒకవేళ ఏదన్నా కృష్ణుడికి ఏదైనా జరగొచ్చేమో, ఆ అపాయాన్ని తప్పించడానికి కృష్ణుడిని కట్టివేయాలనుకుంది. ప్రతిసారి గోపికల ఇంటికి వెళ్ళి వెన దొంగిలిస్తున్నాడు, వాళ్ళందరూ వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. వాటన్నిటి నుంచి నా బిడ్డను కాపాడాలి అన్న భక్తి, మాతృవాత్సల్యం, వాత్సల్య స్నేహ అంటారు దాన్ని. వాత్సల్య స్నేహ అంటే ఫ్రెండ్షిప్ మా ఒక రకంగా, కానీ సంస్కృతంలో వాత్సల్య స్నేహ అంటే వాత్సల్య ప్రేమ అన్నమాట. సో ఆ వాత్సల్య స్నేహ అది భక్తి. అదేదో నామమాత్రంగా అలా వాత్సల్య స్నేహం ఉంటే సరిపోదు కదా, దాంతో పాటు ఆ వాత్సల్యంతో పాటు ఆ భక్తి వాత్సల్యంతో పాటు వాత్సల్య భక్తితో పాటు యుక్తి. యశోదమ్మ చాలా ప్రయత్నించింది కట్టివేయడానికి. ఈ రెండిటి మూలంగా అప్పుడు కృష్ణుడు అనుగ్రహించి యశోదమ్మని కృష్ణుని కట్టివేయడానికి అనుమతించాడు అనమాట. అంటే ఎవ్రీ టైం 2 ఇంచెస్ షార్ట్ అంటే ఆ 2 ఇంచులు ఏంటంటే ఆ 2 వేళ్ళ సైజు, ఆ 2 వేళ్ళు ఏంటంటే 2 ఫింగర్ షార్ట్ అంటారు కదా. ఆ 2 ఫింగర్స్ ఏంటంటే ఒకటి భక్తి, ఫెయిత్ లేకపోతే భక్తి, ఇంకొకటి ఎఫర్ట్, సిన్సియర్ ఎఫర్ట్. ఆ 2 ఉన్నప్పుడు భగవత్ అనుగ్రహ ప్రాప్తి ఉంటుంది మనకి. నిజమైన భక్తి అంటే నిస్సహాయత కాదు, దైవ కృప. కృష్ణుడు మరియు మానవ బుద్ధి కుశలత రుక్మిణి కలిసినప్పుడే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఓకే, సో ఇది ఈ శ్లోకంలో. ఒకసారి చదువుదాం ఈ శ్లోకం అందరం మళ్ళీ. అంతఃపురాంతరచరీమనిహత్య బంధూన్ త్వాముద్వహే కథమితి ప్రవధామ్యుపాయం.
అంతఃపురాంతరచరీ మణిహచ్చ బంధు తాముద్వహే కదమితి ప్రవదామ్యుపాయం. పూర్వేద్యురస్తి మహతి కులదేవయాత్రా యస్యాం బహిర్నవవధూర్గిరిజాముపేయాత్. పూర్వేద్యురస్తి మహతీ కులదేవయాత్రా యస్యాం బహిర్నవా వధూర్గిరిజాముపేయాత్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చిట్ట చివరి శ్లోకం చదువుకుందాం. సో అందరికీ అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్న ఈ 6 శ్లోకాలు? ఓకే ఓకే, గుడ్. సో ఇప్పుడు రుక్మిణీదేవి చేయాల్సిన ప్రయత్నం అంతా, అంటే ఒక మానవ ప్రయత్నం చేయాల్సిందంతా చేసేసిన తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ లో ఏం చెప్తుంది? యస్యాంగ్రి పంకజరజ స్నపనం మహంతో వాంఛంత్యుమాపతిరివాత్మతమోపహత్యై యర్హ్యంబుజాక్షనలభేయ భవత్ప్రసాదం జహ్యామసూన్వ్రతకృశాన్ శతజన్మభి స్యాత్. సో ఈ శ్లోకంలో రుక్మిణీదేవి పెట్టుకొని కూర్చుంటాను. రుక్మిణీదేవి చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ, ఓ కృష్ణ, ఇప్పుడు ఈ లేఖ ద్వారా నేను నీ యొక్క రక్షణని కోరుకుంటున్నాను. ఈ లేఖ నీకు చేరొచ్చు, చేరకపోవచ్చు. ఒకవేళ చేరినా కూడా నువ్వు రాగలిగే పరిస్థితి ఉండొచ్చు, రాలేని పరిస్థితి ఉండొచ్చు. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఈలోపు ఏమవుతుందో తెలియదు. కానీ నేను చేయాల్సిన ప్రయత్నం చేశాను. దాని తర్వాత ఒకవేళ నువ్వు అనుగ్రహించి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను తీసుకువెళ్తే చాలా సంతోషం. ఒకవేళ రాకపోతే కనుక, ఒకవేళ నువ్వు నాకు దక్కకపోతే నేను 100,000 కోట్ల జన్మలు కూడా ఎదురు చూడడానికి నేను సిద్ధమే అని చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ. అంటే ఎలాగైతే యస్యాంగ్రి పంకజ రజ స్నపనం మహంతో, నీ పాదధూళితో స్నానమాడాలని ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తారు. మహాశివుడు వంటి గొప్ప గొప్ప దేవతలు కూడా నీ పాద పద్మాల ధూళితో స్నానం చేయడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. యస్యాంగ్రి పంకజ రజ, రజ అంటే ఆ ధూళి, వ్రజ రజ అంటాం కదా మనం. రజ అంటే బృందావనానికి వెళ్ళి ఆ ధూళి తెచ్చుకుంటే దాన్ని వ్రజ రజ అని అంటాం. పంకజ రజ, అంగ్రి పంకజ రజ. అంగ్రి అంటే పాదాలు, పంకజ అంటే తామర పువ్వులు అంత సున్నితంగా ఉన్న పాదాలు. అంగ్రి పంకజ, తామర పూల వంటి తామర పువ్వులు ఎంత సున్నితంగా ఉంటాయో అంత సున్నితమైన పాదాల యొక్క ధూళి రజ. అంగ్రి పంకజ రజ. యస్యాంగ్రి పంకజ రజ. యస్య అంటే ఎవరి పాద పద్మాల ధూళి. యస్యాంగ్రి పంకజ రజ స్నపనం మహంతో. స్నపనం అంటే అభిషేకం అనొచ్చు, స్నానం అనొచ్చు. అంటే ఆ పాద ధూళితో స్నానం ఆడడానికి, అభిషేకం చేసుకోవడానికి ఎంతో మంది సాధువులు, ఋషులు, మునులు, దేవతలు, మహాశివుడు
ఇంతమంది కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. సో ఏంటి మనకేంటి అది? ఇప్పుడు పాద పద్మాల ధూళి స్నానం ఆడాలంటే ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి మనకి? అంటే ఏదో బృందావనానికి వెళ్ళి కొంచెం ధూళి తెచ్చుకొని, లేకపోతే 1 కేజీ ధూళి తెచ్చుకొని, లేకపోతే ఒక సుట్కేస్ నిండా ధూళి తెచ్చుకొని మనం కూర్చొని ఎవరినైనా ఆ ధూళి మొత్తం మన మీద పోయమంటే అదా అక్కడ మనకి యస్యాంగ్రి పంకజ రజ స్నపనం అంటే? కాదు. అక్కడ 2 విషయాలు. భగవంతుని పాద పద్మాల ధూళి లేకపోతే భక్తుల యొక్క పాద పద్మాల ధూళి కోరుకుంటారు భక్తులు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రెండు అంశాలు అక్కడ. ఒకటి, భగవంతుడు అడుగుజాడల్లో నడవడము, లేకపోతే శుద్ధ భక్తుల అడుగుజాడల్లో నడవడము. ఆ వారి పాద పద్మాల ధూళి మనకు ఎప్పుడు అంటుతుంది? వాళ్ళు నడిచిన అడుగుజాడల్లో మనం నడిస్తే, వాళ్ళ అడుగులో అడుగేస్తే మనకు ఆ ధూళి మనకు అంటినట్టే కదా. అదే పాద పద్మాల ధూళి అంటే మనం వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వడమే వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడవడము. వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడిస్తే మన పాదానికి వాళ్ళ పాదాల యొక్క ధూళి తగిలినట్టే. అది. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పాద పద్మాల ధూళి అంటే ఏదో చిన్న ధూళి తీసుకొచ్చి నోట్లో వేసుకోవడము, లేకపోతే మన ఒంటి మీద వేసుకోవడం, నెత్తి మీద వేసుకోవడం, ఇలా అనుకుంటారు. అది కూడా ఓకే, దానివల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుంది, కానీ అది కాదు. ఇంకా అలా వేసుకుంటే అందరూ శుద్ధ భక్తులు అవుతారు, అందరూ పావనం చెందుతారంటే ఇంకా అందరూ వెళ్ళి బృందావనంలోనే ఉంటే సరిపోతుంది కదా. బృందావనంలో వెళ్ళి అక్కడ రమణ్ రీతిలో చూసారు కదా, అక్కడ అందరూ అక్కడ ధూళిలో ఆటలు ఆడతారు, ధూళిలో ఇలా పొర్లాడతారు, దొర్లుతారు. సో అలా చేస్తూ ఉండొచ్చు కదా మనం. దానివల్ల ఫలితం అదే, దాని అర్థం అదే అనుకుంటే ఇంకా అదే చేయొచ్చు కదా. కానీ దాని అర్థం అది కాదు. యస్యాంగ్రి పంకజ రజ స్నపనం మహంతో అంటే నీ పాద పద్మాల ధూళితోటి స్నానం చేయాలనుకోవడము, అదే అన్నిటికన్నా గొప్పది. మహతో అనంటే నీ అడుగుజాడల్లో నడవడమే మాకు కావాలి. అంటే రుక్మిణీదేవి ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? తను చేయాల్సిన ప్రయత్నం అంతా చేసి, ఓ కృష్ణ, ఇంక ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్తే నేను అదే చేస్తాను. నువ్వు వచ్చి నీ అనుగ్రహం నాకు ఇస్తానంటే ఓకే, లేకపోతే నేను నీ అనుగ్రహం వచ్చే వరకు 1000 కోట్ల జన్మలైనా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. యర్హ్యంబుజాక్ష నలభేయ భవత్ప్రసాదం. యర్హ్యంబుజాక్ష, హే అంబుజాక్ష, నలభేయ భవత్ప్రసాదం. నలభేయ అంటే ఇప్పుడు 3వ లైన్ చూస్తే కనుక మీరు, యర్హ్యంబుజాక్ష నలభేయ భవత్ప్రసాదం. నలభేయ అంటే ఒకవేళ నువ్వు దొరకకపోతే, నీ అనుగ్రహం, భవత్ప్రసాదం, నీ అనుగ్రహం దొరకకపోతే, హే అంబుజాక్ష, ఒకవేళ నీ అనుగ్రహం నాకు లభించకపోతే ఏం చేస్తా అంటుంది రుక్మిణీదేవి 4వ లైన్లో, జహ్యామసూన్ వ్రతకృషాన్ శతజన్మభి స్యాత్. శతజన్మభి స్యాత్ అంటే ఒక చాతక పక్షిలాగా కొన్ని 100,000 కోట్ల జన్మలు కూడా ఎదురు చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. చాతక పక్షి ఏం చేస్తుంది? చాతక పక్షి ఒక స్పెషల్ బర్డ్ అన్నమాట. ఏం చేస్తుందంటే, దాహం వేసింది అనుకోండి చాతక పక్షికి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీళ్లు తాగదు. మీరు ప్యూర్ గంగా వాటర్ ఇచ్చినా కూడా తాగదు.
బిస్లరీ వాటరు, మంచి స్పెషల్ ప్యూరిఫైడ్ మినరల్ వాటర్ ఇచ్చినా కూడా తాగదు. ఏం తాగుతుందంటే ఫ్రెష్ క్లౌడ్ నుంచి వచ్చిన రెయిన్ వాటర్, ఫస్ట్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ తాగుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ అలా బయట నిలబడి ఇంకా ఆకాశం వైపు ఇలా తల ఎత్తి ఎదురు చూసి నోరు ఇలా చాపి ఆ మేఘాల వైపు చూసుకుంటూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటది అనమాట. ఆ మేఘాలు ఎప్పుడైతే వర్షిస్తాయి, ఆ ఫస్ట్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అది తాగుదామని అలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. ఆ వాటర్ కూడా ఎప్పుడు, ఆ రెయిన్ కూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు, స్వాతి నక్షత్రంలో వచ్చిన వర్షానికి వచ్చిన ఫస్ట్ డ్రాప్స్ అదే తాగుతుంది అనమాట. అంటే చూడండి ఎంత సమయం వెయిట్ చేయాలి దానికి. సో అలాగా ఒక చాతక పక్షిలాగా నేను వెయిట్ చేయడానికి సిద్ధము. జహ్యామసూన్ వ్రతకృషాన్, వ్రతం అంటే నేను ఒక శపథం చేస్తున్నాను, ఒక వ్రతం తీసుకున్నాను, ఒక దీక్ష పూనాను, ఒక డిటర్మినేషన్తో నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. జహ్యామసూన్ వ్రతకృషాన్ శతజన్మభి స్యాత్. వాంఛంతి ఉమాపతిరివాత్మ మహోపతై. ఉమాపతి అంటే ఉమాదేవి అంటే పార్వతి, ఉమాపతి అంటే శివుడు. ఎలాగైతే శివుడు నీ యొక్క పాదధూళి, ఓ కృష్ణ నీ పాదధూళి కోసం, కృష్ణుడు నీ పాదధూళి కోసం ఉమాపతి శివుడు అంతటి వాడే ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. నేనెంతటి దాన్ని, నేను కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. కొన్ని వందల వేల కోట్ల జన్మలైనా ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాను. అంటే మనకి ఇప్పుడు దీనివల్ల మనకేంటి, ఇక్కడ ఒక నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి, అంటే ఇప్పుడు భక్తి సాధన చేస్తున్నప్పుడు మనకి పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి ప్రభుజీ. పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, చాలా చక్కగా చెప్పారు. యా, సో ఏమనుకుంటామంటే మనం చేస్తున్న సాధనకి తగ్గట్టుగా మనకి రిజల్ట్ ఉండాలి అనుకుంటాం. ఆ రిజల్ట్ రానప్పుడు చాలాసార్లు మనకి కొంచెం డిస్కరేజ్మెంట్, నిస్పృహ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. కానీ అలా కాదు, మన పేషెన్స్తో వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎలాగైతే ఒక గర్భిణీ స్త్రీ నవమాసాలు ఓర్పుతోటి, పేషెన్స్ తోటి ఉంటేనే నా 9 నెలల తర్వాత పండంటి బిడ్డ బయటికి వస్తుంది. అలా కాకుండా నాకు 3 నెలలు 4 నెలల తర్వాత నేను ఇంకా వెయిట్ చేయలేను, నేను ఇప్పుడే చూడాలి, నా బిడ్డని ఇప్పుడే చూడాలి అని అనుకుంటే అవుతుందా? అక్కడ అవ్వదు. సో అలాగే ఇప్పుడు స్వామివారి అనుగ్రహం మనకి కనపడట్లేదు అని అనుకుంటే స్వామివారి మనకి ఇంకా మన భక్తిని ఇంకా ఇంటెన్సిఫై చేయడానికి, మన భక్తిని ఇంకా తీవ్రం చేయడానికి ఆయన మనకి దర్శనం ఇవ్వట్లేదు అన్న భావనతోటి మనం సాధనని ఇంకా తీవ్రం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. జహ్యామసూన్ వ్రతకృషాన్ శతజన్మభి స్యాత్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కొక్క పేరు, ప్రతి శ్లోకంలో రుక్మిణీదేవి వాడే ఒక్కొక్క పేరు, కృష్ణుడి యొక్క ఒక్కొక్క పేరుకి ఒక్కొక్క నిగూఢార్థం ఉంది. ఇక్కడ అంబుజాక్ష, యర్హ్యంబుజాక్ష నలభేయ భవత్ ప్రసాదం అంటే అంబుజాక్షుడు, పద్మముల వంటి
ఆ, పద్మముల వంటి ఆ, కళ్ళు ఉన్న కృష్ణుడు అంబుజాక్ష అంటే చల్లని చూపు, చల్లని చూపు, ఎప్పుడు చల్లని చూపు ప్రసరిస్తూ చూసే చూపులు కలవాడా, నాపై అనుగ్రహం చూపించు అని చెప్తుంది అనమాట. యర్హ్యంబుజాక్షనలభేయ భవత్ ప్రసాదం. ఆ శివునికే కరుణను పంచిన నీవు నా మొర వినవా. నీ అనుగ్రహం లభించకపోతే నా అస్తిత్వానికి అర్థం లేదు. ఇక్కడ చూడండి కింద, సాధారణ మానవుడు కోరిక తీరకపోతే నిరాశ పడతాడు, కానీ నిజమైన భక్తుడు భగవంతుని కోసం జన్మ జన్మలకైనా ఎదురు చూస్తాడు. అంటే భగవంతుడు మనం పరీక్షిస్తున్నా కూడా మనకి ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ రాకపోయినా కూడా మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు కదా, నువ్వు భగవంతుని నమ్ముతావంటే, ఆ భగవంతుడు నాకు కనపడితే నమ్ముతాను అంటారు. భగవంతుడు నాకు కనపడితే దర్శనం ఇస్తే నేను నమ్ముతాను అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుడు నీ దర్శనం ఇవ్వడానికి ఉన్న అర్హత ఏంటి నీకు అసలు? ఒకవేళ భగవంతుడు నిజంగా వచ్చినా కూడా నువ్వు నమ్ముతావని గ్యారంటీ ఏంటి అక్కడ? నీ సాధన లేకుండా, నువ్వు భగవద్గీత భాగవతము శాస్త్రజ్ఞానం లేకుండా నిజంగా భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చినా కూడా నువ్వు ఆ భగవంతుని గుర్తించలేవు. కాబట్టి మనం చేసే సాధన ఎంత తీవ్రంగా చేస్తే అంత ఫలితం వస్తుంది మనకి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం సాధన చేసేటప్పుడు ఒక ముఖ్య విషయం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, మన ఫలితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవద్దు. అంటే కృష్ణ దర్శనం కావాలి, నేను గోలోక బృందావానికి వెళ్ళిపోవాలి, వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవాలి ఈ జన్మలోనే, ఇంకా మరు జన్మ అంటూ ఉండొద్దు నాకు, నిజంగానే నేను ఈ జన్మలో పరిపూర్ణత్వాన్ని సంపాదిస్తానా, భక్తిలో పరిపూర్ణత్వాన్ని సంపాదిస్తానా, నాలో ఉన్న ఈ కామక్రోధ లోభ మదమోహ మాత్సర్యాలన్నీ తొలగుతాయా, నేను చేసే ఈ 16 మాలల జపానికి, ప్రతిరోజు చేసే 16 మాలల జపానికి కృష్ణుడు అనుగ్రహిస్తాడా, ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు అసలు. ఎందుకంటే భక్తిలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే, భక్తిలో రెండు ఉంటాయి. సాధ్య సాధన అని రెండు ఉంటాయి. సాధ్య అంటే ఆబ్జెక్ట్, గోల్. అంటే కృష్ణుడు మనకి గోల్, కృష్ణుడు చేరుకోవాలని మన అందరి లక్ష్యం కదా. ఆ లక్ష్యాన్నే సంస్కృతంలో సాధ్య అని అంటారు. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే మరి సాధన చేయాలి కదా. ఆ సాధన, భక్తిలో అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే సాధన సాధ్య ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏం లేదు అసలు. అంటే మనం చేస్తున్న ప్రాక్టీసే, అంటే మనం ఈ ప్రాసెస్, మనం ఫాలో అవుతున్న ప్రాసెసే సేమ్ యాజ్ ద గోల్. ఈ ప్రాసెస్లోనే మనం అంతిమ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటే ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతామో, మన ఈ ప్రాసెస్లో ఉంటుండగానే అంతే ఆనందాన్ని పొందొచ్చు మనం. కృష్ణ కథ వింటుంటే ఆ ఆనందాన్ని పొందొచ్చు. కృష్ణ దర్శనం కలిగితే ఎంత ఆనందం అవుతుందో, కృష్ణ కథ వింటున్నప్పుడు కూడా అంతే ఆనందాన్ని పొందొచ్చు, శ్రద్ధగా వింటే. సో అంటే ప్రాసెస్, గోల్ రెండు సేమ్ అన్నమాట. పరిపూర్ణ శరణాగతికి 4 మూల స్తంభాలు. భక్తికి గమ్యం అదే సాధ్య, లక్ష్యము సాధ్య. భక్తికి ప్రమాణం, భక్తికి ఆత్మ ఆర్తి అంటే ఒక ప్రార్థన, శాశ్వత సంకల్పం అంటే ఒక డిటర్మినేషన్ అన్నమాట.
సో మరి ఇంత ఆర్తితోటి రుక్మిణీదేవి లేఖ రాసింది కదా, మరి కృష్ణుడు రాకుండా ఉంటాడా? ఎప్పుడైతే జీవాత్మ ఒక ఆర్తితో ప్రార్థిస్తాడో భగవంతుణ్ణి, భగవంతుడు రాకుండా ఉంటాడా? తప్పకుండా వస్తాడు. అలాగే కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి రుక్మిణీదేవిని అపహరించి ద్వారకాకు తీసుకెళ్ళి వివాహం ఆడారు. ఇదంతా మనకి 53వ అధ్యాయంలో వివరింపబడుతుంది. రుక్మిణీదేవిని ద్వారకాకు తీసుకెళ్ళి ఎలా వివాహం ఆడారు అదంతా దశమ స్కందంలో 53వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది అదంతా. ఓకే, ఒకసారి ఈ శ్లోకం చెప్పుకుందాం మనం అయితే మరి. యస్యాంగ్రి పంకజరజా స్నపనం మహంతో వాంఛంత్యుమాపతిరివాత్మతమోపహత్యై. పంకజరజా స్నపనం మహంతో వాంఛంతు మాపతిరివాత్మతమోపహత్యై. యర్హ్యంబుజాక్షనలభేయ భవత్ప్రసాదం జహ్యామసూన్వ్రతకృశా శతజన్మభిः స్యాత్. అది రుక్మిణి లేఖ గురించి వివరణ. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్, కామెంట్స్, రిఫ్లెక్షన్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా? ఆఖరి 3 పద్యాలు చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయినట్టున్నాయండి. ఆఖరి 3 పద్యాలు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాయి. ఎందుకంటే ఇది మనం 3-4 వారాల నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం కదా. చాలా మందికి కొంచెం కుతూహలం ఉంటది, మొత్తం వినేయాలి రుక్మిణి లేఖ గురించి, అన్ని శ్లోకాలు, అన్ని వివరణ అంతా తెలుసుకోవాలని కొంచెం ఆత్రం ఉంటుంది. అందుకే అది కొంచెం 3 శ్లోకాలు ఒకేసారి చెప్పాను ఇవాళ. కసం స్కూల్లో ఆ నిబంధన మన చాలా టైం తీసుకోవాలి కదా. మన రోజు జరిగే ఆ సాయంత్రం జరిగే కృష్ణ కథ కాల్లో అది వేరే సెట్టింగ్. అది 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 వేరే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారా? అది వేరే ఫ్రీక్వెన్సీ, అది వేరే, అది పిహెచ్డి లెవెల్ ఆఫ్ స్టడీ. అది ఇదేమో కొంచెం గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టడీ ఇది. ఓకే సార్, ధన్యవాదాలు సార్. చాలా ఒక అమృతాన్ని కురిపించారు మాకు, అనేక విషయాలు చెప్పి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రుక్మిణి రాస్తే కృష్ణుడు వచ్చి తీసుకెళ్లాడని అంతే తెలుసు, కానీ ఇంత నిగూఢార్థం, ఇంత వివరంగా ఉంటుందని తెలియదు ప్రభుజీ. చాలా థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ఇంత వివరంగా చెప్పారు. ఒక్కొక్క భక్తి అనేసి అది చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుంది, గత 3-4 వారాలుగా చర్చించుకుంది ఒక 1% మనం చర్చించుకుంది. ఇంకా చాలా ఉంది దీంట్లో, నిగూఢార్థం ఇంకా చాలా ఉంది. అవన్నీ మేము పోయిన సంవత్సరము, నేను ప్రతిరోజు సాయంత్రం భాగవతం భాగవతం క్లాస్ చెప్తాను. అంటే మీకు ఇండియాలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు 1 గంట, 1.5 గంటల సేపు ప్రతిరోజు భాగవతం కాల్ అవుతుంటది.
నేను చెప్తాను ప్రతిరోజు క్లాసు ఇంగ్లీష్లో అవుతుంది. సో పోయిన సంవత్సరం మేము రుక్మిణి ప్రేయర్స్ ఇదే ఈ 7 శ్లోకాలే ఒక నెల రోజులు ప్రతిరోజు క్లాసు నెల రోజులు చెప్పుకున్నాం. అంటే ఎన్ని క్లాసులు అవి ఒక 20 క్లాసులు అట్లా చెప్పుకున్నాం మేము. ప్రతి పదానికి వివరంగా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పదమే, ఒక శ్లోకంలో ఒక పదం గురించి ఒక రోజు మొత్తం చెప్పుకునేవాళ్ళం. సో అలాగా కృష్ణుడి గుణాలు అనంతం, కృష్ణ కథ అనంతం. సో ఈ ఒక్క జన్మ సరిపోదు కృష్ణుడి గుణగణాలు వినడానికి. అవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 50-50 ఆర్ 60-40 అని చెప్పండి. ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ అంటే రారు. 60-40 ఉంటుందని చెప్పండి. చాలా మంది వస్తారు. అవునవును, మనకి మొత్తం ఇంగ్లీష్ ఏం కాదు, అది తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు ఉంటాయి. అందరు తెలుగు వాళ్ళే. అది చెప్పండి, ఎందుకంటే అది భక్తులకు తెలియాలి కదా. ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ ఏమో రాకూడదేమో అనుకుంటారు. అలా కాదు, 60-40, ఒకసారి 50-50, ఒకసారి 20-80 కూడా ఉంటది. 80 తెలుగు, 20 ఇంగ్లీష్. ఎవరు మల్లేశ్వరి మాతాజీ ఎవరో చెప్తున్నారు కదా, ఏదో చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ, చెప్పండి. కొంచెం పని చేసుకుంటూ విన్నాను ప్రభుజీ, కానీ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. ప్రణామం ప్రభుజీ. ప్రణామాలు, సంతోషం. ఓకే, సో ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ ఏం లేకపోతే ఇవాళ ఇంతటితో ముగిద్దాం అయితే మనం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే. చెప్పండి ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే రిలేషన్స్ వాళ్ళు అందరూ ఏమంటున్నారంటే, మీరు మటన్ చికెన్ అవి తినకున్నా గానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరికి చుట్టాలకి అందరికి వండి పెట్టాలి, అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు, మూర్ఖత్వం మీది బాగా ఉన్నదని మనం అంటున్నారు ప్రభుజీ. ఓకే, ఎలా తీసుకోవాలి ప్రభుజీ ఈ మాటను నేను? అంటే ఎవరంటున్నారు? బయటి వాళ్ళు అంటున్నారా, కుటుంబ సభ్యులే అంటున్నారా? కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే నేను కూడా చెప్పాను కంటిమాల వేసుకున్నప్పుడు అన్నట్టుగా అన్నారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, మీరు 40 ఏళ్ళ దాకా తిన్నారు, పిల్లలకి వండి పెట్టుడు ఎందుకు మానేసారు, అది తప్పు కదా, అట్లా ఏ శాస్త్రం ఉన్నది అట్లా చెప్పారు. అది అంటే నేను వాళ్ళు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో వినే పరిస్థితులు లేరు, అందుకే నేను చెప్పలేకపోయినాము ప్రభుజీ. ఎవరైతే ఏ శాస్త్రంలో ఉంది చెయ్యొద్దు, మటన్ చికెన్ తినొద్దు, ఏ శాస్త్రంలో ఉంది అని అడిగిన వాళ్ళనే చూపించమనండి. ఏ శాస్త్రంలో ఉంది, ఎక్కడుంది తినమని, ఎక్కడుంది? ఒక ప్రాణిని చంపి, ఒక జీవిని చంపి తినాల్సిన అవసరం ఎక్కడుంది, ఎవరు చెప్పారు, ఎక్కడుంది చూపించమని వాళ్ళనే అడగండి. ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక మనిషి చనిపోతే అది సొంత తండ్రి అయినా, తల్లి అయినా, సొంత భార్య అయినా, బిడ్డ అయినా కూడా మనం ఆ చనిపోయిన శవాన్ని ఇంట్లో 1 రోజు 2 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉంచుకోలేము. అలాంటిది ఒక చనిపోయిన జీవిని తీసుకొచ్చి నువ్వు ప్లేట్లో పెట్టుకొని తింటున్నావు అంటే ఆ మృత కళేబరం, డెడ్ బాడీని తింటున్నట్టే కదా. సో అంటే మనం ఇంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్పలేం వాళ్ళకి. కుటుంబ సభ్యులైతే ఇంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్పలేం కదా వాళ్ళకి. మనం వాళ్ళకి కొంచెం సున్నితంగా చెప్పాలి. అక్కడ పరిస్థితి చూసి, సందర్భాన్ని చూసి మీరు అంటే రకరకాల పాయింట్లు చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా మంది కోడిగుడ్డు తింటే ప్రోటీన్ వస్తుంది, ప్రోటీన్ కోసం తింటాను నేను ఎల్లో తినను, వైటే తింటాను, ఇలా రకరకాలు చెప్తారు.
నేను శనివారం తినను, మిగతా 5 రోజులు తింటాను, శనివారం మాత్రం అస్సలు నేను గుడ్డు ముట్టను. ఇంకెలా అంటే వేదాంతం చెప్తారనమాట అలాగా. సో వాళ్ళని అడగండి ఒకే మాట మీరు. ఇప్పుడు కోడి గుడ్డు నుంచి ప్రోటీన్ వస్తుంది అంటున్నారు. కోడి ఏం తింటుంది? కోడి ఏమన్నా చికెన్ మటన్ తింటుందా? అది కోడి తినేయని ధాన్యపు గింజలే కదా. సో ఆ ధాన్యపు గింజలలోనే ఉంది. మంత్రి సత్యనారాయణ చెప్తున్నాడు, మొలకలు తినండి, మొలకల్లో వస్తుంది మీకు ప్రోటీన్ వస్తుంది అని. ఈ శక్తి బలం కావాలంటే ఇవన్నీ తినండి. కూరగాయల్లో ఉన్నవి, గింజల్లో ఉన్న బలం ఇంకా వేటిలో లేదు మళ్ళీ ఇంకా. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు మానవ శరీరము ఈ శాకాహారం తినడానికి మాత్రమే ఏర్పాటు చేసిన శరీరం ఇది. జంతువుల శరీరము, ఇప్పుడు పులి, సింహము, వాటి శరీరాలు మాంసాన్ని తినడానికి, మాంసాన్ని తిన్నా కూడా జీర్ణించుకునే శక్తి ఉన్న శరీరాలు అవి. కాబట్టి ఎవరు ఏది తినాలో అలా తినాలి. అక్కడ సందర్భాన్ని చూసుకొని మీరు సున్నితంగా చెప్పండి. కుటుంబ సభ్యులు కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా చెప్పాలి అక్కడ. నువ్వు తినకుండా వండి పెట్టడానికి ఏమైతుంది అని అంటున్నారు ప్రభుజీ. అంటే శాస్త్రంలో ఒక మాట చెప్తారు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మాంసాహారం తినడం వల్ల వచ్చే పాపము ఎవరెవరికి వస్తుందంటే, ఆ జంతువుని ఎవరైతే చంపుతారో వాళ్ళకి, చంపిన తర్వాత దాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ఎవరైతే షాపులలో అమ్ముతారో ఆ షాపులో అమ్మే వాళ్ళకి, ఎవరైతే వండుతారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే తింటారో వాళ్ళు అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది ఆ పాపంలో భాగం అని చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను తినకపోయినా కూడా నేను వండి పెట్టడం వల్ల దాంట్లో నేను ఆ పాపంలో భాగం పంచుకుంటున్నట్టే. అది నేను చేయాలనుకోవట్లేదు అని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, చాలా బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. మీ అందరి ఆశీస్సులు, మీ అందరి కుతూహలము, వాటితోటి మనకి చక్కగా నడుస్తుంది. రామాయణం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రభుజీ? రామాయణం వచ్చే వారం నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. చెప్తాను, మనం మళ్ళీ సోమవారం క్లాస్ లో కలిసినప్పుడు నేను చెప్తాను ఏ రోజు స్టార్ట్ చేస్తాను, ఆ వివరాలన్నీ నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఆ రోజు. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. తంత్రా శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభు మా వీలు కాదుగా ప్రభు, మీ వీలుని బట్టి చేయండి ప్రభు. చెప్తాను, టైమింగ్ చెప్తాను అది.